ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ such as ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ವೆಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ what are the course outcomes related to this course? The course outcome of the first module is, at the end of this course, the student should be able to discuss the fundamentals of web and concepts of XHTML. So now let me tell you the agenda of this lecture session. Initially, we are going to discuss about why we have to study the basics of web programming in this semester. So for that, we are going to give the reasons in the motivation section. And next, we are going to talk about the learning outcomes that the student should be able to do at the end of this session. After that, I'm going to give you a quick recap on HTML concepts as well as the cascading style sheet concepts, which you people have already studied in your previous semesters. And then we are going to introduce you the concept of internet, World Wide Web, web browsers, and then we are going to conclude this session with the discussion on mind maps of one concept, which will be helpful for you people in order to do the quick revision of the concepts that are taught in this session. So students, let me tell you the story of an youngest web designer of the world, that is Srilakshmi Suresh. Srilakshmi Suresh is a web designer from Kerala. This girl has started using the computers at the age of 3, and she has designed a website by the age of 6. Also, Srilakshmi Suresh has been entitled to the titles of world's youngest CEO and web designer. Srilakshmi Suresh is also honored with National Child Award for Exceptional Achievement in 2008. Also, Srilakshmi Suresh is the CEO of 2 companies called as eDesign, and another company is Tiny Logo. She has also won several awards. For example, one such award is Golden Web Award. So let's see a short video about Srilakshmi Suresh, which is streamed on Times Now. Let's watch it and then let's come back and discuss.
A class 10 student, Sri Lakshmi Suresh, is the youngest girl web designer in the world. The first website I designed was of my school, that is presentationeducation.com. It was designed when I was studying in 3rd standard, and it is purely using HTML. My company is eDesign Technologies. It's a one-man army, and within the last few years, I have designed almost 80 websites. Meet this young whiz kid from Kerala on Amazing Indians this weekend on Times Now. So, students, in our WhatsApp discussion forum, so many of you have asked the question about what is the use of studying the web programming course. So, for that, this story about the Sri Lakshmi Suresh has given an answer, I hope so, as well as by understanding the concepts of web programming, you will be able to work as a web developer in the corporate sector. So let's move on. So what are the session learning outcomes or the learning outcomes of this session? ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ವೆಬ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. Let's move on. So in order to understand web programming course, the prerequisites or the required knowledge is HTML and CSS, which you folks have already studied in your previous semester. But let's do a quick recap on some of the concepts of HTML and CSS. HTML ಅಂದ್ರೆ Hypertext Markup Language ಎಂದು. So what is HTML ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is one of the standard markup language ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ HTML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. HTML, it describes the structure of the web page. ಅಂದ್ರೆ HTML ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು HTML ಒಂದು
ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ W3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಮೋ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ we are going to revise some of the core concepts of HTML. So let's start the browser. ತಾವುಗಳು ಸಹ HTML ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ HTML ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ w3schools.com and you can use this website in order to clearly understand the HTML and HTML concepts. So ನೋಡಿ, this is the W3 Schools website. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ learn HTML ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here you can see the structure of the web page that HTML is going to describe. So HTML ಪ್ರಕಾರ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ನಂತರ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯಾಗ್, ನಂತರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ let's edit this and let's see what will happen. So this is the structure: HTML open tag, end tag. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. This is an HTML element, this is an head element, this is a title element, this is the body element, this is the header 1 element, this is the paragraph element. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು HTML ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು let's change this header content to welcome to web programming ಅಂತ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ hello everyone ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ hello everyone ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ hello everyone ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು HTML ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 2, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 3, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 4, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 5, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 6 ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HTML ನಲ್ಲಿ there are various elements ಇದೆ. You can learn all about all those elements by clicking on these links and by trying it out yourself. So now HTML elements. So HTML elements are the building blocks of HTML pages ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ HTML ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದಾಗ HTML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಮೇಜ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ತರ HTML consists of various elements using which the HTML pages are constructed. So this is about HTML, hypertext markup language. ಈಗ ನಾವು CSS ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. CSS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್
ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಿದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಈ CSS ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen. ಅಂದರೆ CSS ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಲೇಔಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ CSS ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CSS ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು CSS ಅನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ reuse the same CSS and we can apply the styles which are in the CSS to multiple web pages. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Next thing is, there are 3 types of CSS ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ CSS ನ ಡೆಮೋನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅದೇ w3schools.org ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡಿ CSS ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ CSS ನೌ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಡೆಮೋನ ನೋಡಿದ್ರು, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ CSS ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಲೇಔಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ 3 ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ 4 is like this. ಸೊ ನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜಿನ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಡರ್ 1 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಡರ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೂ ಸಹ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ there is no color as light red, so I will run it. See, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ CSS ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೆಡರ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ CSS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I will run it again. So see this, it has changed now. So this is about CSS. The next thing is
I have told you there are three types of CSS. So that is one of the important concept. Which are those? They are inline CSS, internal CSS, and external CSS. So let's open that concept here. Let's see. Yeah. So you can see here there are three types of CSS: inline, internal, and external. So let's understand what is inline CSS. As you can see in this example, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಡರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು HTML ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ CSS ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಇವರು ಟ್ಯಾಗಿನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಟ್ಯಾಗಿನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಲೈನ್ CSS ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವೀಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ H1 ಗೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಹೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, H1 ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು CSS ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಎಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು CSS ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಅಂದ್ರೆ ದ CSS ಕೋಡ್ ಆರ್ CSS ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ internal to the HTML page, means it is in the head section and the style element of the HTML page. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ CSS ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ CSS ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೈಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ .css ಅಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು CSS ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ these type of CSS it is called as external CSS ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now so this is about a brief recap about HTML and CSS, what you have learned in your previous semesters. So now let's come to the main topic of this session, that is internet. Um, in this topic, we will first discuss about the origin of the internet. Okay, we will discuss about the origin of the internet. Origin in the sense the history about the internet. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ 1960ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಇವರು
ಆರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮ್, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಎನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಮೊದಲನೇ ನೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ UCLA ಯಲ್ಲಿ 1969ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1969-70ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಪಾನೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ UCLA, RAND ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, MIT, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಪಾನೆಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1960ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಪಾನೆಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಪಾನೆಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬರೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಪಾನೆಟ್ಟಿನ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ARPANET, it connected only the ARPA-funded research laboratories and universities. ARPANET ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆರ್ಪಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ 1970 to 1980 ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು CS ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಟ್ನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು CS ನೆಟ್. ಬಿಟ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಿಟ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ರೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CS ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು CS ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು CS ನೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಾದ ಡ್ಯಾಲ್ವೇರ್, ಪರ್ಡ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕನ್ಸನ್, RAND ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಈ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ
ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದಾದ ನಂತರ 1986ರಲ್ಲಿ NSF ನೆಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ NSF ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆಗಿ NSF ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮೇಜರ್ 5 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೈ 1992 NSF ನೆಟ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 1995ರಲ್ಲಿ NSF ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ talk about what is internet actually, or what is the definition of internet. So as you can see in this definition, the internet is defined as a huge collection of computers connected in a communication networks. These computers are of a very imaginable size, configuration and manufacturer ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ internet is defined as a huge collection of computers connected in communication network. Let's suppose take I have I'm going to draw some network here in order to illustrate the definition of internet. So let's suppose take this is one network of computers, and this is one network, another network of computers. The same way there might be another network of computers, and all these networks, they are connected to each other. In the same way, there are millions and billions of networks around the world, as well as individual computers which are connected to the internet. So this huge collection of computers connected in communication networks is called internet ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಸೈಜ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಿನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬಾ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 200 ಅಥವಾ 1 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 16 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ computers connected in communications network, and these computers are of a very imaginable size, configuration and manufacturer. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಈ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೆನ್ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟರಿನ ಒಂದು ವೈರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ your computer. So this DSL line, it will be connected to the ISP ಅಂದ್ರೆ internet service provider ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the same way, if you are going to take the connection through the cable operators, then the connection will be like this. And this cloud, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, that is what an internet is. It consists of various networks of computers around the world which are again interconnected. So therefore internet is a network of networks rather than a network of computers. So okay, fine. So let's move. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, TCP/IP, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ protocol, it is one of the standard protocol that allowed different devices in the internet to communicate with each other. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ and IP protocol. That is what we call it as TCP/IP. So this TCP/IP protocol, it provides the low-level interface that makes all computers connected to the internet to appear exactly same. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ TCP/IP ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ DSL ಲೈನ್ಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಗೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಬಲ್ಗೋ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ google.com, flipkart.com, grwbtshimoga.ac.in, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ the people, we use textual names in order to identify the computers connected to the internet. In the same way, for machines, ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the machines use numerical addresses called IP addresses, and these IP addresses of a machine connected to the internet, it is a unique 32-bit number and it is usually written as 4 8-bit numbers separated by periods. So this is the definition of an IP address. So what is IP address? IP address of a machine connected to the internet, it is a unique 32-bit number. And what is the format? Now ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ? It is written as 4 8-bit numbers. This is first 8-bit number, this is second 8-bit number, this is third 8-bit number, this is fourth 8-bit number. 4 8-bit numbers separated by these periods. Periods in the sense these dots. So this is the format of an IP address. For example, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. 172.16.254.1 ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
this IP address is going to become like a 4 8-bit numbers separated by periods. ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ it becomes 172.16.254.1. So this is about the IPv4 address. Actually, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು it is an format of an IPv4 address which is commonly used. By 1998 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ IPv6 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು IPv6 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೈಜ್ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ 128 ಬಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ IPv4 ಅಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ 32 ಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ IPv6 ಅಲ್ಲಿ 128 ಬಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ since the number of devices connecting to the internet are increasing day by day, 32-bit address size is not enough in order to accommodate these large growing number of devices in the internet. So that's why ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ IPv6 ಅಲ್ಲಿ 128 ಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is about the concept of IP address. So let's move on to the next topic. Yes. So let's come to the activity number 2. What you have to do is you have to prepare a report on different classes of IP address. So IP address ಅಲ್ಲಿ there are various classes ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ A, B, C, D ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ IP addresses ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So let's move to the next topic, next concept in the internet called as domain names. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ they have textual names. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮಿಷನ್ಗೂ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is for missions. If one mission it has to identify another mission in the internet, then it should know the IP address of that mission. In the same way, if people want to identify the machine in the internet, then the people are going to use the textual names called as the textual names for the machines, and those names are called as domain names. So coming to the actual definition of the domain names, actual definition ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ and IP address is for machines. So what the definition says, machines on the internet have textual names which begins with the name of the host machine followed by progressively larger enclosing collection of machines called domain names. So let's take this example. This is one domain name, en.wikipedia.org. In this example, the first part of this name, that is en, this thing, this is an name of the host machine. Name of the host machine ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು
ಈ ಒಂದು en.wikipedia.org ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ en ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ en ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು en ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ SCO ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಸಹ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ or organization, and this is the website server which is under the Wikipedia organization, and this is another server which may do some other task. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ these all computers comes under Wikipedia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ the first part of the domain name, it is an host name, that is the name of the machine. ಆದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ it is again the collection of the various computers under this domain. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು FSF ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. Example, some organization like PETA ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ various organizations are there. So all those organizations they will come under the ORG domain. So let's suppose take ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's give it an example. Let's take an example like let's suppose take I will open an organization called GRWPT. ಇದರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆ. let's suppose take ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾನು ಎಂ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ GRWPT organization, all the computers, all the servers which are connected to the internet, they will come under the domain GRWPT. And since I told now GRWPT is a type of organization, so this comes under the domain ORG. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನಿನ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ s.wpt.org. So this is the domain name for this computer, for this web server which is there in the GRWPT organization. In the same way ಇಲ್ಲೂ ಸಹ en ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷಿನಿನ ನೇಮು, ಮತ್ತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್
en.wikipedia.org. So now let's again read this definition. Machines on internet have textual names, means these kind of names. This is a textual name, en.wikipedia.org, s.grwpt.org, and these textual names, they begins with the name of the host machine. Means these textual names, they begin with the name of the host machine. Name of the host machine ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ en. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ called as Wikipedia. Wikipedia is the domain name, is the name which we have given for the collection of machines under the Wikipedia. ಅದೇ ತರ GRWPT is the domain name, or it is a name for the collection of machines, SNDM or etc. under GRWPT. And again, so you can observe here, it begins with the name of the host machine followed by ಬರೀ larger enclosing collection of machines ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, progressively larger enclosing collection of machines ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಗೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ORG. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ORG ಡೊಮೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ORG ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ you have different organizations, and in turn those organizations will be having different missions. So that's why the definition says followed by a progressively larger enclosing collection of missions called domain names. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ORG ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ORGನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೋಡ್. ಅದೇ ತರ it is followed by the name of the host machine is followed by the name given to this collection of machines is GRWPT. And GRWPT belongs to the domain which is a larger collection of machines called as ORG. So this is what the domain names is, and these individual things are called as domain names. So ಅಲ್ಲಿಗೆ the host name and all of the domain names are together called as fully qualified domain name. So ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ this is host name, this is one domain name, and this is another domain name. ಇದರಲ್ಲಿ this is host name, this is one domain name, and this is the larger domain name. The host name and all of the domain names ಅಂದ್ರೆ EN ಅನ್ನೋದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್, ORG ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ EN and all of the domain names together called as fully qualified domain name. So here S is the host name, GRWPT is one domain, and ORG is another domain which is larger than GRWPT. So the host name and all of the domain names, they are together called as fully qualified domain name. So this is about, I hope you understood the concept of domain names. So this is about domain names. So let's continue. Domain name conversion, the very important concept under the internet is domain name conversion. ಈ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ the people we use
domain names or fully qualified domain names in order to send the request to the web server. For example, ನನಗೆ Google search engine home page ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ I am going to type www.google.com in the browser URL bar, where google.com it is the domain name or fully qualified domain name. It is that fully qualified domain name which is for the Google server, which is the textual name of the Google server. It is for the use of the people. But in internet, if the message has to be transmitted from web browser to the web server or from one machine, if any communication has to happen between two machines connected to the internet, then this machine should know the IP address of the machine, IP address of the destination machine. But what we enter for people, we are going to enter the fully qualified domain name. For example, like this, movies.comedy.maxpros.com. This is the fully qualified domain name. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತನಕ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ fully qualified domain name which is typed in the browser into the IP address. So this conversion, the conversion of the fully qualified domain name to IP address is done by the software systems called name servers. From the domain name to the IP address is done by the software systems called name servers. These name servers, they implement the domain name system, and name servers serve a collection of machines on the internet. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಟು ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್. And this conversion is called as domain name conversion. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ huge capacity, which is having a huge capacity hardwares, and in that computer, ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ DNS ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೌಸರ್
URL ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಗೆ ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ easily communicate with the web server. So this is about the domain name. So let's look into the detailed process of the domain name conversion, means how the domain name is converted to IP address. So all document requests from the browsers, they are routed to the nearest name servers. Let's suppose take ಈಗ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ if I type www.google.com, ಆಗ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ if I am going to type some google.com, then that is a domain name. That domain name should be converted to IP address. So that's why that request it will be routed to your nearest name server. ಈ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ converting the fully qualified domain name to IP address is called domain name conversion. All document requests from browsers, they are routed to the nearest name server. Nearest name server. If the name server can convert the fully qualified domain name to IP address, it converts. If the name server cannot convert the fully qualified domain name to IP address, then it sends to the another name server for conversion. So this is about the domain name conversion process. ಈಗ let's suppose take if I want to determine, means I know ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಆಗಿ we know the fully qualified domain name. For example, ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ google.com ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಆ ಒಂದು google.com ಅನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಮೆಷಿನಿನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾವು google.com ಅಂತ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಗೂಗಲ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ let's talk about the activity 3 that you have to perform. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ IP address of the domain grwptshimoga.ac.in or any other website using the telnet command. So let's move to the concept of World Wide Web. So first, before understanding what World Wide Web is, first let's talk about the origin or the history of the World Wide Web. 1989ರಲ್ಲಿ CERN or CERN ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್-ಲೀ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್
ವೆಬ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇದರ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಬ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೂಸರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1990 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the Steve Jobs company. Next is the Steve Jobs company after he left the Apple company. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಬ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್. ಸೊ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the unit of information in the web, it may be called as documents, pages or resources. So ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ನಾವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ href = ಅಂತ ಬರೆದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ URL ಅನ್ನು ಬರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು, ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೇ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆಬ್ is a vast collection of documents ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Some of those documents are connected by links. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು .html ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇದನ್ನು ನಾನು a.html ಅಂತ ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರಿನ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ this system, it is an web server and it is also connected to the internet. So let's assume this is the internet. And ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ you already know there are various ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Those are all the documents serving servers. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ HTML ಪೇಜಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಬ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ all these documents, the collection of all these documents, the documents stored in this web server, the documents stored in this web server, the document in this stored in this web server. So as well as so what is web ಅಂತಂದಾಗ it is a vast collection of documents, some of which are connected by links. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಬ್? ವೆಬ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವುದು? ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಬ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, some of which are connected by links, and these documents are accessed by web servers and are provided by web accessed by web browsers and are provided by web servers. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಒಂದು ವೆಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮೇನ್ ಪೇಜು, ಮೇನ್ HTML ಪೇಜು. ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ move to the next topic, web versus internet. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ we have discussed what is web and what is internet. So now let's revise those concepts and let's distinguish between web versus internet. Web ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, web is a collection of softwares, protocols that has been installed on most of the computers on the internet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಸ್ HTTP. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML documents also. ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಬ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, protocols like this, as well as the documents which are connected by HTML documents which are connected by hyperlinks. So that is what a web is. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ it is a collection of computers and other devices which are connected by some equipments, some networking equipments
in order to communicate with each other. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So you already know like the definition of internet. It is a network of networks. It is just an hardware connections between the various networks between the various networks. So that is what an internet is. So then, what are the second point is users use the internet with the help of the web. Yes, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆಬ್ಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ the internet with the help of web. But ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತೌಟ್ ವೆಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ವೆಬ್ ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ so many different protocols in the internet like FTP, SMTP. ಈ protocols ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಆ protocols ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಬ್ಬೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಬ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, protocols and documents. Internet is a collection of computers connected by the networking devices. So let's talk about the activity 4 that you have to complete. So that is discuss about different types of softwares and protocols present in web. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಾಗಿದೆ HTTP ಅಂತ. So you have to find out what are the other softwares in the web and what are the other protocols in the web apart from the documents. So this is about the activity. So now let's move to the last topic of this session, web browsers. You all know about web browsers and you have used web browsers. So let's talk about it. First, let's understand web operates in a client-server configuration. Web ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. So let's suppose take these are the two computers which are connected to the internet, internet. In this system is client and this system is server ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವೆಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ is a software. Software is nothing but a collection of programs running on the client machine. So the client machine means ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ programs or softwares running on the client machine. ಸೊ ಮೊದಲು ವೆಬ್ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. So those browsers were text based. And next thing is next ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ
the first graphical user interface based browser ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊಸಾಯಿಕ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಲೈಕ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸನ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, which is the standard protocol used in the web for communication between web browsers and web servers. So some of the examples of the web browsers ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಪಲ್ ಸಫಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ಗಳು 3 ರೀತಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೊದಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವರ್ ನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಜ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದಟ್. ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯೂಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವರು ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ some of the activities, some of the request types of the web browser. So let's talk about the next activity you have to perform. That is the activity number 5. What you have to do is you have to discover the working of web browsers. So conclusion. So let's conclude this session about the main topics we have discussed. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಸೈಜ್, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್. So every machines on the internet they have not every machines on the internet they have textual names which begins with the name of the host machine followed by progressively larger enclosing collection of machines called domain names.
Then we talked about fully qualified domain name, the host name, and all of the domain names are together called as fully qualified domain name. And next we talked about the process of domain name conversion. The process of converting a fully qualified domain name into an IP address is called a domain name conversion. And next we talked about the web. Web is a vast collection of documents, some of which are connected by the links, and these documents are accessed by the software called web browsers, and they are provided by the software called web servers. So, students, so this is what the mind map of one example concept called as domain name. ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಗೂ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ and in order to retain the concepts for long term in the memory. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ is the definition of the domain name, and next thing is here is the definition of what is a fully qualified domain name is, and ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ this is how you can quickly revise the concepts using the mind maps. So the last activity what you have to do is you have to take the quiz by clicking on this link. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕ್ವಿಜ್. Let it open. So okay, ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ session it is going to complete. If you have any doubts, then contact me. This is my WhatsApp number, and you can also mail me at prajbal61@yahoo.com. So thank you, and have a nice day. And one more thing is the textbook for this course is Programming the World Wide Web, written by Robert W. Savista, PSN Publications, 5th edition, means you can read 5th edition also. So thank you. Have a